Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss about is about Dr. Ram Manohar Lohia. Okay, we'll see here what is the role he played in the Indian freedom struggle, or what are his achievements or things which are there on his name. Now, we are remembering about him because recently his birth anniversary was there, and for that our PM pays tributes. Okay, this is in the news that PM pays tributes to Dr. Ram Manohar Lohia on his birth anniversary. So, when was he born? Ram Manohar Lohia was born on 23rd March. So, this 23rd March was his birth anniversary. He was an activist in the Indian independence movement and a socialist political leader. So we are going to see here what is the role played by him and what is the influence he has brought. During the last phase of British rule in India, he worked with the Congress radio, which was broadcast secretly from various places in Bombay until 1942. What does it mean? లాస్ట్లో కాంగ్రెస్ రూల్ ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ రూల్ లాస్ట్ ఫేజ్లో ఉందో అప్పుడు కాంగ్రెస్ రేడియో అని ఒకటి ఉండేది. అది సీక్రెట్గా వాళ్ళు ప్లే చేసేవారు అనమాట. ఇట్ యూస్ టు బి బ్రాడ్కాస్ట్ సీక్రెట్లీ. ఎప్పటి వరకు 1942 వరకు. అండ్ రామ్ మనోహర్ లోహియా యూస్ టు వర్క్ విత్ దెమ్. నెక్స్ట్, now we'll see his role in the national movement. Lohia was one of the founders of the Congress Socialist Party and editor of its mouthpiece Congress Socialist. Okay, so he worked with the radio and he worked as an editor for this. In 1936, he was selected by Jawaharlal Nehru as the secretary of the Foreign Department of All India Congress Committee. Okay, he even worked as the Secretary of Foreign Department of All India Congress Committee. It is the highest body of the Congress Party. By the time he quit that responsibility in 1938, it means that within 2 years again he quit that responsibility and he started to develop his own political standpoint by critically examining positions held by the Gandhian leadership of the Congress. So now he came out of that and he started examining the positions. ఏవేవైతే పొజిషన్స్ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాయో వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయడం అన్నది ఆయన మొదలు పెట్టారు. అండ్ he started his own political standpoint. In June 1940, he was arrested and sentenced to a jail term of 2 years for delivering anti-war speeches. As we have all discussed, ఆయన ఏంటి ఎడిటర్గా పనిచేసేవారు, రేడియోలో వర్క్ చేసేవారు, ఇంకా ఏంటి ఆయన హీస్ ఎ గుడ్ ఆథర్ ఆల్సో. ఓకే, ఆయన రాసిన బుక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అండ్ చాలా ట్రాన్స్లేట్ కూడా చేశారు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో. విల్ సీ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, అయితే ఈయన ఏవైతే స్పీచెస్ అవి ఇచ్చేవారో అవి యాంటీవార్ స్పీచెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారు, జైల్లోని పెట్టారు. Already released by the end of 1941, Lohia became one of the leading figures of the Central Directorate, which clandestinely tried to organize the Quit India revolt. Okay, sparked by Gandhi in August 1942. And one thing is, he is even a good follower of Gandhiji. Gandhi gaరి principles అవన్నీ కూడా ఈయనకి బాగా నచ్చేవి. ఓకే, సో he used to work with Gandhiji. నెక్స్ట్, ఆయన ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయ్యారో వాట్ డిడ్ he do? He joined them with the movement. Captured in May 1944. Okay, 1941 ఆయనకి రిలీజ్ అయ్యారు. మళ్ళీ 1944లో అగైన్ he was captured. He was incarcerated and tortured in Lahore Fort. As one of the last high security prisoners, Lohia together with Jayaprakash Narayan was finally released on April 1946. అయితే ఏమైంది, 1944లో ఆయన అరెస్ట్ చేశారు, బాగా ఎక్కువగా టార్చర్ అది కూడా పెట్టారు. ఓకే, ఆయనతో పాటు అక్కడ ఉన్న ఇంకొక ప్రిజనర్ ఎవరు, జయప్రకాష్ నారాయణ్. వీళ్ళిద్దరిని మళ్ళీ 1946లో రిలీజ్ చేశారు. హీ వాజ్ ద వన్ హూ గేవ్ ద ఐడియా ఆఫ్ సప్తక్రాంతి. ఈ వర్డ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన బర్త్ యానివర్సరీ కోసం అది న్యూస్లో ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈయన ఏవైతే స్టార్ట్ చేశారు, ఈయన ఏవైతే ఐడియాలజీ ఉందో వాటి గురించి అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో హూ గేవ్ ద ఐడియా ఆఫ్ సప్తక్రాంతి? లోహియా. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ హిస్ మేజర్ రైటింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఈయన ఇంగ్లీష్లో రాశారు, తర్వాత కొన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ కూడా చేశారు. ఓకే, ఈయన ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు, వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, ఈయన రాసిన రైటింగ్స్. అయితే మేజర్ రైటింగ్స్ ఏంటి, ఇవి కూడా మీరు మొత్తం నేను ఏవైతే లిస్ట్ ఇచ్చానో అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్, ఫారెన్ పాలసీ, ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ మైండ్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎ వరల్డ్ మైండ్, గిల్టీ మెన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పార్టీషన్, ఇండియా, చైనా అండ్ నార్దర్న్ ఫ్రాంటియర్స్, ఇంటర్వల్ డ్యూరింగ్ పాలిటిక్స్, మ్యాక్స్, గాంధీ అండ్ సోషలిజం. ఓకే, సో ఏం చేస్తారు మీరు, ఒకసారి ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా బై హార్ట్ చేయండి.
నెక్స్ట్ మెమోరియల్స్ అంటే ఏంటి, ఆయన పేరు మీద ఏవైతే కన్స్ట్రక్షన్స్ చేశారో వాట్ ఆర్ దాట్. అవధ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఫైజాబాద్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ లోహియా అవధ్ యూనివర్సిటీ. The Dr. Ram Manohar Lohia National Law University in Lucknow, one of the India's top national law schools, is named after him. So here we got to know that Awadh University is named after him. The Law University is named after him. 18 June Road in Panjim, Goa. This road is also named about him. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆయన పేరు అయితే పెట్టలేదు, బట్ 18th June అని ఎందుకు పెట్టారు? It was the date in 1946 when he launched an agitation against the colonial rule. అంటే ఏంటి, ఈ మెమోరియల్ అన్నది ఆయన చేసిన వర్క్కి గుర్తుగా పెట్టారు, ఆయన పేరు మీద పెట్టలేదు, బట్ ఆయన ఏదైతే వర్క్ చేశారో దానికి గుర్తుగా పెట్టుకున్నారు. ఓకే. ద విల్లింగ్డన్ హాస్పిటల్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ వాజ్ నేమ్డ్ రామ్ మనోహర్ లోహియా హాస్పిటల్ in the 1970s. Ram Manohar Lohia died in this hospital due to the health complications following his surgery. ఓకే, ఆయన అదే హాస్పిటల్లో చనిపోయారు. సో అక్కడ హాస్పిటల్ ఆయన నేమ్ ఆ హాస్పిటల్కి పెట్టుకున్నారు. ఓకే, ఎర్లియర్ ఏంటి దీని పేరు విల్లింగ్డన్ హాస్పిటల్ అని ఉండేది, దీన్ని 1970sలోని రామ్ మనోహర్ లోహియా హాస్పిటల్ అని చేంజ్ చేశారు. డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ లోహియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇస్ ఎ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్ ఇన్ లక్నో. Dr. Ram Manohar Lohia Bhavan is a community hall in his hometown of Akbarpur, Ambedkar Nagar. Here, a community hall is also named after him, and it is only memorial in his name. Lohia Prakashna Ballari was a famous publication house in Karna. Next, the next topic is Oxfam Inequality Index. Why it is actually in news? Because our government recently slammed the index which it has given. ఓకే, మనకి క్వశ్చన్ అవర్స్లో ఉంటుంది కదా, క్వశ్చన్ అవర్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అక్కడ మినిస్టర్స్ని అడుగుతారు వై వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లో ఇన్ దిస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్, ఇండెక్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్, ఇట్ హ్యాస్ నాట్ ఫాలోడ్ ద కరెక్ట్ స్ట్రాటజీస్, అండ్ ఏదైతే వాళ్ళు క్లియర్గా ఏం ఫాలో అయ్యారో కూడా క్లారిటీ అన్నది లేదు. ఓకే, సో మినిస్టర్స్ ఏం చెప్పారు, ఆ ఇండెక్స్ ఏదైతే చేశారో ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారో దాట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ అని చెప్పారు. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళు కూడా సేమ్ డే ఎప్పుడైతే మినిస్టర్ దీన్ని స్లామ్ చేశారో అదే రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా తిరిగి రిప్లై అన్నది ఇచ్చారు, దట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్, వీటి మీద బేస్ అయ్యి మేము ఇవి ఇచ్చాము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ రిప్లై అన్నది మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా. ఓకే, సో ఫస్ట్ మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది విల్ సీ. మినిస్ట్రీ స్లామ్స్ ఆక్స్ఫామ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్. The rank assigned to India and methodology adopted is not clear. What he is saying, he says that the rank which is given to India and the methodology which they have followed in giving this ranking is not clear. The 2020 Oxfam Inequality Index, which placed India at rank 151 in terms of workers' rights and 129 overall out of 158 countries. It means చాలా పెద్ద ర్యాంక్ ఇచ్చారు, ఇట్ మీన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పువర్గా ఉందని చెప్పి ఈ ఫీల్డ్స్లో. ఓకే, ఏ టర్మ్స్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ రైట్స్ ఇండియా స్టాండ్స్ ఎట్ 151 పొజిషన్, అండ్ ఇన్ by taking all other parameters India stands at 129th rank out of 158 countries. So here it lacked the clarity and did not take into account provisions of the 4 new labor codes. Okay, they say that the rank is so huge because they have not taken into consideration the 4 new law codes. Okay, new labor codes. Labor and Employment Minister Santosh Kumar Gangwar replied. Okay, next, the rank assigned to India and methodology adopted is not clear and does not take into account the entire gamut of provisions in the Indian legislations relevant to protection of labor rights, particularly relating to information of trade unions. They say that the rank is so because it has not taken into consideration the whole thing. It has not taken into consideration all the provisions in the Indian legislation which are related to the labor rights or the trade unions. Though India was not a they say that we are not signatory of these organizations. Though we are following what are the principles given in those conventions, we are still following, not even being the signatory. Okay, though India is not a signatory of 2 international labor organization conventions on the freedom of association and protection of the rights to organize C87 and the right to organize and collective bargaining C98. These are the 2 conventions of International Labor Organization. What are the 2? The first one is freedom of association and protection of the rights to organize. The second one is right to organize and collective bargaining.
Okay, C87 and C98. India is not a signatory of both of these conventions, yet it is following the principles of these conventions. Okay, these conventions are available for the workers. India is not a signatory of these two conventions, but still it is following the principles laid in this. The methodology does not take into account the various provisions that have been provided in the labor codes. The methodology which is used in calculating or deciding the ranking of the countries, it has not taken into account all the provisions which are in our labor codes. They have mentioned some of the codes here. The Code on Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, and these are passed by the Parliament and notified. Next, the 4 codes which subsume 29 central labor laws extend social protection to workers. Okay, now we have talked about the 4 codes. What does it contain? Now it contains all the 29 central labor laws, and for which purpose the central labor laws are related to: for social protection to workers, including in unorganized sectors, in respect of extending statutory minimum wages to all, formulation of schemes for benefit of workers to provide healthcare benefits, employees provident fund, pension and employees deposit linked insurance, etc. Means these central labor laws, which are 29 in number, are concerned to all these provisions for the welfare of the workers, but all these are not included or not considered while giving the ranking to India. This is according to what our ministry says. Now let's see about the index which is given. The commitment to reducing inequality index. This is the index given by Oxfam. Next, it was built in partnership between Development Finance International and Oxfam. These are the 2 organizations which work together to bring out this index. It is based on the latest available data from governments and global institutions such as the International Labour Organization and the World Bank. So based on which data they have given the rankings in this index, they have taken the data from the government and global institutions like ILO and World Bank. It creates an overall ranking based on the following key measures. Okay, on which basis it is giving the rankings? First, it is considering the social spending. What does social spending mean? The quantity and quality of government spending on public services. అంటే ఏంటి, ఏవైతే మన పబ్లిక్ కోసం హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ వెల్ఫేర్ ఏవైతే వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారో అవన్నీ కూడా సోషల్ స్పెండింగ్లోకి వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్, అక్కడ ఉన్న పీపుల్ వెల్ఫేర్ కోసం ఏవైతే ఖర్చు పెడుతున్నారో ఇట్ కౌంట్స్ బోత్ ద క్వాంటిటీ అండ్ ద క్వాలిటీ. అంటే ఏంటి, ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అమౌంట్, ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సర్వీస్ యూ ఆర్ గివింగ్. ఆ ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు లైక్ సే ఐ హ్యావ్ 100 rupees which I have to expend for the welfare of the people. Out of that, instead I'm using 50 rupees only. Okay, when I supposed to use 100 rupees and I'm using only 50 rupees, then what will be the quality? Definitely the quality will be bad. ఇప్పుడు నాకు రోడ్ వేయడానికి 1000 rupees ఉంది, 1000 rupeesతో నేను రోడ్ వేయాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1000 ఐఎమ్ ఓన్లీ యూజింగ్ 500 rupees and ఐఎమ్ లేయింగ్ ద రోడ్. ఏమవుతుంది, ఐ విల్ బి యూజింగ్ ఆల్ చీప్ మెటీరియల్. సో ఏమవుతుంది, హియర్ ద క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో ఇక్కడ సోషల్ స్పెండింగ్ ఏమంటున్నారు, దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బోత్ ద క్వాంటిటీ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ లైక్ healthcare, education and social protection such as the provision of income support. Okay, సోషల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఈ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ అంటే మనం కొన్ని స్కీమ్స్ కూడా చూస్తున్నాం కదా. ఏంటి, ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో లేకపోతే ఎవరైతే నెగ్లిజిబుల్ సెక్షన్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ పెన్షన్ స్కీమ్స్ అని చెప్పి ఇలాగా మంత్లీ 500, 200 ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ రీసెంట్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇవన్నీ దేంట్లోకి వస్తాయి, మనకి సోషల్ ప్రొటెక్షన్లోకి వస్తుంది. లేకపోతే ఫ్రీగా వాళ్ళకి కొన్ని ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నారో, ఓకే, ఏవైతే ఫుడ్కి సంబంధించి ఫ్రీగా ఏవి ఇస్తున్నారో, మెడికల్ సర్వీసెస్ ఏం ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సోషల్ స్పెండింగ్లోకి వస్తాయి. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్, the extent to which governments redistribute wealth across society through taxes on the wealthiest individuals and companies. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఏదైతే రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో, ఎంత రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మొత్తం సొసైటీలోని, ఏ విధంగా, త్రూ ట్యాక్సెస్. అంటే మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ తీసుకోవడం, తక్కువ స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ. అండ్ వెదర్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద
లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. దేని మీద మీరు పెడుతున్నారు, ట్యాక్సెస్ ఎక్కడి నుంచి ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ బర్డెన్ అనేది ఎవరి మీద ఇస్తున్నారు, ప్రాపర్గా దాన్ని రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారా లేదా. ఓకే, it all comes under progressive taxation. Next one is labor rights. The degree to which government supports workers' rights and particularly the rights of women in the workplace through enforcing a minimum wage, equal pay and paid parental leave, supporting the rights of trade unions and providing protection against discrimination. అంటే ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్కర్స్ రైట్స్ అన్నవి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఉమెన్స్ రైట్. ఉమెన్కి మెన్కి ఈక్వల్గా పేమెంట్ వస్తుందా లేదా, వాళ్ళకి వర్కింగ్ అవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నాయా లేవా. ఓకే, మినిమం వాళ్ళ వర్క్ ఇంత మినిమం వేజ్ అనేది ఉందా లేదా, వాళ్ళు డెలివరీ ఏదైనా అయినప్పుడు వాళ్ళకి లీవ్ ప్రాపర్గా ఇస్తున్నారా లేదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఉమెన్, బోత్ పేరెంటల్ లీవ్ అనేది మేల్కి ఇస్తారు, ఫీమేల్కి ఇస్తారు. అవి కరెక్ట్ టైం, ఎంత టైం డ్యూరేషన్ ఎంత ఇస్తున్నారు, ఎంత నెసెసరీ అంత ఇస్తున్నారా లేదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ రైట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా గవర్నమెంట్, ఎక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా చూసుకుంటుందా లేదా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఈ అన్ని రైట్స్ని గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, అది కూడా మనకి లేబర్ రైట్స్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ ఇండెక్స్ లెట్స్ సీ వాట్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా at rank 151 in terms of workers' rights and 129 overall out of 158 countries. If we see the individual parameters, India also ranks 19th in the world on the tax pillar of the index. India has actually done reasonably well on 2 labor data points. 2 points లో 2 parameters లో మనం మంచిగా ఉంది, లైక్ ఆ పొజిషన్ ఈస్ గుడ్. ఏంటవి, ఉమెన్ రైట్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ అండ్ ఇండియాస్ మినిమం వేజెస్. India has scored low on labor rights performance, unemployment and inequality in wages. These are the parameters where we are weak. సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్లో ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, ర్యాంకింగ్ అన్నది మేము అన్నీ కూడా చూస్తాం, ఓన్లీ మీరు ఒక దాంట్లో బెటర్గా ఉంది అంటే వీ డోంట్ గివ్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. అన్ని పారామీటర్స్ చూసుకొని వీక్గా ఉన్నవి ఎక్కువ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ విల్ బి గివింగ్ ద ర్యాంకింగ్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫ్రమ్ వేర్ దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద డేటా. ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వడానికి డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, డేటా ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఫర్ గ్లోబల్ వర్కర్స్ రైట్స్ అట్ పెన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ద ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ యూస్డ్. నెక్స్ట్, ఆన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ వేజెస్. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది వేజెస్లో అని చెప్తే, ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది డేటా మేము ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద గినీ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్కమ్ which is based on estimates of the distribution of labor income by decile. ఇది ఎవరు మోడల్ చేశారు, ఐఎల్ఓ. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కూడా నేను చెప్పాను కదా, వీళ్ళు డేటా జనరల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు, ఐఎల్ఓ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు మనకి, లేబర్ రైట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా లేదు, అక్కడ స్కోర్ తక్కువ వచ్చింది ఇండియాకి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది ఎక్కువగా ఉంది వేజెస్లో. సో ఈ పాయింట్స్కి డేటా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఈ కింద మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్, స్పెషల్ విండో ఫర్ బారోయింగ్. This is another topic. Here we are talking about GST compensation. ఎక్కువగా ఈ మధ్య న్యూస్లో మనకి GST కాంపన్సేషన్ వస్తుంది. ఇది ఎవరు ఇవ్వాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది క్లియర్గా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా వై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, మనకి ఎప్పుడైతే ఈ జిఎస్టీ అన్నది వచ్చిందో then they have committed that till 5 years. Okay, 5 years వరకు కూడా if the state faces any loss in this GST then the central government has to pay it in support. Okay, so ఇప్పుడు ఏమైంది, యాక్చువల్గా ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్లోని యాక్చువల్ ఎవ్రీ 2 monthsకి వాళ్ళు పే చేయాలి, బట్ రీసెంట్ ఇయర్ అంతా కూడా వాళ్ళు పే చేయడానికి కావలేదు, చాలా ఉండిపోయింది అనమాట పెండింగ్. దేనివల్ల, దే ఆర్ షోయింగ్ ద రీజన్ యాజ్ పాండమిక్ వల్ల ఎక్కువగా ఈ జిఎస్టీ అనేది కలెక్ట్ అవ్వలేదు. బికాస్ వి ఆల్ నో బిజినెస్ కానీ ట్రావెలింగ్ కానీ ఏవి జరగలేదు కాబట్టి దే ఆర్ షోయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడికి జరగలేదు. సో దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఆప్షన్స్ టు ద స్టేట్. ఓకే, ఎలాగ వాళ్ళు రికవర్ అన్న దానికోసం ఇచ్చారు, బట్ స్టేట్స్ అవి ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళు ఏం చూపించారు ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, స్పెషల్ విండో ఫర్ బారోయింగ్. ద ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ హ్యాడ్ సెడ్ లాస్ట్ మంత్ దట్ center would borrow from the market and then act as an intermediary to arrange back-to-back loans to pay the GST compensation shortfall of 1.1 lakh crore to state governments. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, central government will borrow money and then it will give to the state government. Okay, ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్నే బారో చేసుకోమని చెప్పారు, బట్ దే డింట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కూడా ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి, ఇప్పుడు
now the central government is borrowing the money from outside and it is giving to the state government. దీన్ని ఏమంటాం మనం బ్యాక్ టు బ్యాక్ లోన్స్. దేనికోసం ఇస్తున్నారు? టు పే ద జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్. అది ఎంత షార్ట్ ఫాల్ ఉంది? 1.5 lakh crore. ఓకే, దిస్ అరేంజ్మెంట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఇప్పుడు ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో ఇది స్టేట్ తలక ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో కనపడదు అండ్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఎస్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ఫర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తలకి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్లో ఇది కనిపిస్తుంది. నౌ the total GST revenue shortfall for the current fiscal was estimated at 3 lakh crore, of which compensation cess collection was estimated at 65,000 crore, leaving a compensation deficit of 2.35 lakh crore. Of this 2.35 lakh crore, 1.1 lakh crore has been estimated as shortfall on account of GST implementation, while the rest is being estimated as the impact of the pandemic. Okay, let me explain you simply. ఇప్పుడు ఏదైతే షార్ట్ ఫాల్ ఉందో మొత్తం ఎంతని చెప్తున్నారు? 3 crores. ఓకే, ఇందులోని కాంపన్సేషన్ సెస్ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా 65,000 crore. సో ఇప్పుడు డెఫిసిట్ ఎంత ఉంటుంది? కలెక్షన్ ఎంత అయింది మనకి? 65,000 crore అయింది అవుట్ ఆఫ్ 3 lakh. సో ఇప్పుడు ఎంత బ్యాలెన్స్ మిగిలింది? 2.35. ఇప్పుడు మనం ఎంత మాట్లాడుతున్నాం? ఏదైతే ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ స్లైడ్లో చెప్పానో 1.1 lakh crore ఏదైతే ఉందో ఇది షార్ట్ ఫాల్. దేనివల్ల? జిఎస్టీ సరిగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మిగతాది ఏదైతే కలెక్ట్ అవ్వలేదు అది దేనివల్ల అని చెప్తున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ వల్ల మనకి రిమైనింగ్ అమౌంట్ రాలేదు. జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో షార్ట్ ఫాల్ వల్ల ఏం చెప్తున్నారు? ఈ 1.1 lakh crore అన్నది రాలేదు. ఇప్పుడు ఈ 1.1 lakh crore అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలో హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్? ఇట్ ఈస్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ లోన్ ప్రకారంగా ఇస్తుంది. సో హియర్ 1.1 lakh కోసం ఈ ఆర్టికల్, ఈ 1.1 lakh crore మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఆల్ ద స్టేట్ అట్ వన్ టైం, ఫేజెస్ వైజ్గా కూడా ఇస్తుంది అది. అండ్ అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఆగస్ట్లో ఏం చెప్పింది? ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ 2 monthsకి పే చేయాలి, బట్ పే చేయలేదు, అలా పెండింగ్ అయిపోయింది. బట్ ఇప్పుడు మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఒప్పుకోవు కదా, వాళ్ళ షేర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా. జనరల్గా ఫస్ట్ ఎలా ఉండేది మనకి? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎవరి ట్యాక్సెస్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునేవారు. జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? అంతా కూడా ఒకటే కామన్ అయిపోయింది అండ్ సెంటర్ విల్ బీ గివింగ్ ద షేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ టు ఇట్. బట్ ఏం చేస్తుంది? చాలా మంత్స్ బట్టి పెండింగ్ ఉండిపోయి రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు. బట్ వాళ్ళ స్టేట్స్కి ఏ షేర్ అయితే రావాలో స్టేట్స్ అడుగుతారు కదా, నౌ దే ఆర్ డిమాండింగ్ ది షేర్స్. సో దీనికి ఇప్పుడు తీసుకునే యాక్షన్. ఓకే, అయితే ఎప్పుడు ఇది? నియర్లీ లాస్ట్ 2020 మార్చ్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉండిపోయాయి. ఓకే, అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఏమని చెప్పింది? ఇది 2020 ఆగస్ట్లో. ఓకే, సెంటర్ ఏం చెప్పింది? ఇట్ గేవ్ 2 options టు ద స్టేట్స్. 2 options ఇచ్చింది. ఒకటేంటి? ఐదర్ బారో 97,000 crore ఫ్రమ్ ఎ స్పెషల్ విండో ఫెసిలిటేటెడ్ బై ద ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ ఏదైతే ఇస్తుందో అక్కడి నుంచి మీరు బారో చేసుకోండి, లేదా 2.35 lakh crore ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ నుంచి అయినా సరే బారో చేసుకోండి అని చెప్పింది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్ని తర్వాత రివైజ్ చేశారు. ఏం చెప్పారు? 1.10 lakh crore ఏమో ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకోండి, 1.8 lakh crore ఏమో మార్కెట్ నుంచి తీసుకోండి అని చెప్పింది. బట్ చాలా స్టేట్స్ దానికి ఒప్పుకోలేదు. ఓకే, అయితే విల్ సీ. ఓకే, స్టేట్స్ ఎందుకు అసలు ఒప్పుకోలేదు? వై స్టేట్స్ డింట్ వాంట్ టు బారో. రీజన్స్ వై స్టేట్స్ కుడెంట్ బారో. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ దాట్ మెకానిజం వాజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ డివైడెడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్ వుడ్ హ్యావ్ ట్యాప్డ్ ద మార్కెట్ ఫర్ బారోయింగ్ సెపరేట్లీ. ఇప్పుడు 5 states ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఈ 5 states ఇప్పుడు బారోయింగ్కి వెళ్తున్నాయి. ఈ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ గివ్ బ్యాక్ ద డెట్స్. ఈ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అండ్ ఇట్ కెన్ నాట్ గివ్ బ్యాక్ ద డెట్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ స్టేట్కి ఎక్కువగా ఇస్తారా మనీ, ఈ స్టేట్కి ఇస్తారా? డెఫినెట్లీ దే విల్ బి విల్లింగ్ టు గివ్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ విచ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ దెమ్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? వీళ్ళకి మరి ఎక్కడ ఎవరు? నో వన్ విల్ బి లెండింగ్ దెమ్. Okay, this is one reason. One of the primary concerns of that mechanism was that states, even if divided into groups, would have tapped the market for borrowing separately. Okay, leading to differential rates with a wide variance in interest rates between the states with more debt and those with less debt. ఇప్పుడు తక్కువ అప్పు ఉంది అంటే ఏమవుతుంది? వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఎక్కువ అప్పు తీసుకున్నారు, ఎక్కువ అప్పులు ఉన్నాయి వీళ్ళకంటే ఏమవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అన్నది మనకి ఎక్కువ అప్పు తీసుకోవడానికి తక్కువ తీసుకోవడానికి కూడా మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అన్నది మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఈల్డ్స్ ఫర్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ద టూల్ ఫర్ మార్కెట్ బారోయింగ్ బై స్టేట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఎట్ ఎ ప్రీమియం హైయర్. ఇప్పుడు సెంటర్ వెళ్ళి లోన్ తీసుకోవడానికి స్టేట్ వెళ్ళి లోన్ తీసుకోవడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. సెంటర్ తీసుకున్న దానికి రేట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటుంది, స్టేట్ తీసుకుంటే వాటికి మళ్ళీ రేట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో
what they want, they don't want to borrow because they are asking the center to take the loan and give them. ఎందుకని వీళ్ళకైతే yield అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, వీళ్ళు borrow చేసుకున్నా they have to pay a huge amount back. అదే సెంటర్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి తక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి సెంటర్ కెన్ borrow and it can give it the స్టేట్స్కి మళ్ళీ షేర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, borrowing by states are generally at a premium higher than the yield on the central government's securities. So it would have been costlier for states to borrow rather than the center borrowing to a uniform rate. ఒక్కొక్క స్టేట్ వాటి మటుకు బారో చేసుకుంటే రేట్ ఎక్కువ వస్తుంది, అదే సెంటర్ యూనిఫామ్ రేట్ మీద బారో చేస్తే తక్కువగా వస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఇట్ కెన్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు దెమ్ యాజ్ ఏ బ్యాక్ టు బ్యాక్ లోన్. సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, సెంటర్ బారో చేయాలి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ టు ద స్టేట్స్, బికాస్ స్టేట్స్ తీసుకోవాలి అంటే అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now, ఈ స్కీమ్ ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉందో చూద్దాం. అండర్ ద స్పెషల్ విండో ద సెంటర్ has already borrowed 12,000 crore in 2 equal installments. Already the center has borrowed this amount and passed it on to 21 states and 3 union territories. Already 21 states and 3 union territories get passed on October 23rd and November 2nd. The second round of borrowing was done at an interest rate of 4.42% and the first round at 5.19%, lower than the cost of borrowing of states. స్టేట్స్ బారో చేసేదానికంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా తగ్గి తీసుకుంటుంది. అంటే ఏంటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు ద బారోయింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ రౌండ్లో ఏవైతే తీసుకున్నారో అప్పుడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు, 5.19%. సెకండ్ రౌండ్లో తీసుకునేటప్పటికి మళ్ళీ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది, అప్పుడు ఎంత, 4.42%కి బారో చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ ద 12,000 crore, Karnataka, Maharashtra and Gujarat have received. These are the amounts which are received by Karnataka, Maharashtra and Gujarat. First tranche of the borrowing, October 23rd, where the center borrowed and transferred 6,000 crore to 16 states and 2 UTs, including Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Himachal Pradesh, Bihar, Goa, Assam, Uttar Pradesh, Delhi and Jammu. Okay, these are the states which received in the first stage. Next, the ministry intends to release 6,000 crore to the states every week. సో ఏదైతే అమౌంట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఒకేసారి అది రిలీజ్ చేయడం లేదు. ఓకే, ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఒక 6,000 crore ఈ స్టేట్స్కి ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 6,000 crore లైక్ 1 week ఒక స్టేట్, కొన్ని స్టేట్స్కి ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్కి దే అగైన్ రిలీజింగ్ సమ్ అమౌంట్. నా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా టాపిక్ న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే రాజస్థాన్ ఆల్సో అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ బోరింగ్, ఇంకా తీసుకోవడానికి రాజస్థాన్ కూడా వచ్చింది. సో ఈ టాపిక్ మీద యాక్చువల్గా ఇది న్యూస్లోకి వచ్చింది. ఓకే, Rajasthan joining in, 22 states and 3 UTs have opted for the borrowing under the special window. These are the number of states which applied for borrowing under this special window. Next, what about the rest? Now government is even trying to convince the other states which are opposing this. They are even telling them to borrow. Okay, కొందరు ఏం చెప్తారు, గవర్నమెంట్ ఓస్ టు గివ్ us, why do we need to borrow, ఈ విధంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటూ వస్తుంది. బట్ అక్కడ డెఫిసిట్ అన్నది అయితే ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ మెజర్. సో ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఈవెన్ టాకింగ్ టు ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్ and they are trying to convince them. Now, what does the economists say? The economists say the borrowing issue has only been resolved for the compensation shortfall for this fiscal year. ఈ ఇయర్ ఏదైతే షార్ట్ ఫాల్ వచ్చిందో దానికోసం మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ borrowed and it gave back-to-back loans to the state government. What will you do for the next fiscal year? ఓకే, ఈ ఇయర్కి అయితే రిజాల్వ్ చేస్తారు, మరి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారు? ఓకే, given the tax revenues are expected to grow at a lower rate than the 14% growth guaranteed to states under the compensation mechanism of GST. ఎందువల్ల షార్ట్ ఫాల్ వస్తుంది మనకి, జిఎస్టీ మెకానిజం ప్రకారంగా ఎప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఎక్స్పెక్టెడ్ అంతా 14% గ్రోత్ డెఫినెట్గా అని చెప్పేసి గ్యారంటీ ఇచ్చారు. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది అంత రావడం లేదు, ఇట్స్ ఎట్ ఎ వెరీ లో రేట్. దానివల్ల డెఫినెట్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్లో కూడా ఈ షార్ట్ ఫాల్ వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఫర్ స్టేట్స్? ఇప్పుడు ఏంటిది, స్టేట్ తాలూకా రోల్ ఎలా ఉందో చూద్దాం, దాని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్దాం, అసలు జిఎస్టీ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, స్టేట్స్ నో లాంగర్ పొజెస్ టాక్సేషన్ రైట్స్ ఆఫ్టర్ మోస్ట్ taxes bearing than on petroleum, alcohol and stamp duty were subsumed under జిఎస్టీ. ఫస్ట్ చాలా మటుకు కూడా మనకి స్టేట్ ట్యాక్స్లోకి వచ్చేవి. ఓకే, అక్కడ స్టేటే వేసేది ట్యాక్సెస్ అనేది. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేశారు, జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత చాలా ట్యాక్సెస్ అన్ని కూడా జిఎస్టీలోకే వెళ్ళిపోయాయి. సో నౌ స్టేట్ కెనాట్
fix any taxes on that. Only few things are left to government, state governments. ఏంటి పెట్రోలియం, ఆల్కహాల్ అండ్ స్టాంప్ డ్యూటీ. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై మీరు చూసే ఉంటారు కదా, పెట్రోల్ హైక్ అవుతున్నప్పుడు మనకి అన్ని స్టేట్స్లోని ఒకటేలాగా లేదు. ఒక్కొక్క స్టేట్లోని 100 రీచ్ అవుతుంది, ఒక స్టేట్లో 92 రూపీస్ పర్ లీటర్ పెట్రోల్, ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నాం కదా. అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ దట్ కొన్ని స్టేట్స్ ఏం చేశాయి, ట్యాక్సెస్ అన్నవి కన్జ్యూమర్ మీద పడకూడదని ట్యాక్సెస్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తగ్గించేశాయి. అది కూడా మనం చూసాం న్యూస్లో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా కొన్ని ఇష్యూస్లో మాత్రమే స్టేట్కి ఇప్పుడు ట్యాక్సేషన్ వేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటి, ఆల్కహాల్, పెట్రోలియం, స్టాంప్ డ్యూటీ. ఓకే, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్సెస్ ఏమయ్యాయి, అన్నీ కూడా జిఎస్టీలోనే కలిపేశారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటి మీద ట్యాక్స్ వేసే హక్కు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి లేదు. ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బీ అండర్ ద స్టేట్స్ కంట్రోల్. Now GST accounts for almost 42% of states' own tax revenues. స్టేట్కి ఏదైతే ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ రావాలో అవన్నీ కూడా నియర్లీ 42% ఏదైతే ఉందో జిఎస్టీలోకి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఫర్ అరౌండ్ 60% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ టోటల్ రెవెన్యూ. మరి స్టేట్కి ఏదైతే రెవెన్యూస్ రావాలో అవన్నీ కూడా అందులో 60% వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ట్యాక్సెస్ నుంచే రావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే, ఐ నీడ్ 100 రూపీస్. ఓకే, నాకు పర్ మంత్ 100 రూపీస్ కావాలి. ఇందులో నాకు 60 రూపీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ట్యాక్సెస్ నుంచే వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ట్యాక్సెస్ నేనే వేసుకునేదాన్ని. సో ఐ యూస్ టు ఎర్న్ ది 60 రూపీస్ ఫర్ ద 100 రూపీస్ విచ్ ఐ రిక్వైర్. బట్ ఇప్పుడు ఈ 60 రూపీస్లో మళ్ళీ 42% నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, జిఎస్టీ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ జిఎస్టీ నుంచి నాకు 42 రూపీస్ రాలేదు, మీరు పెండింగ్ పెడుతున్నారు. సో ఏమవుతుంది, నాకు 42% నాకు ఇక్కడ డెఫిసిట్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది. సో నాకు ఎప్పుడు కూడా నాకు రావాల్సిన 100 రూపీస్ నాకు ఏదైతే రెవెన్యూ ఉందో అంత ఎప్పుడు నాకు డెఫిసిట్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు వరకు ఎర్లియర్ నా ట్యాక్సెస్ నేనే వేసుకున్నప్పుడు ఐ యూస్ టు గెట్ మై 60 రూపీస్ త్రూ మై ట్యాక్సెస్. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులో 42% నాకు జిఎస్టీ నుంచే రావాలి. కాబట్టి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినంత వరకు నాకు ఇక్కడ డెఫిసిట్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా నా రెవెన్యూస్లో నాకు డెఫిసిట్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, The Goods and Services Tax Compensation to States Act. An act to provide for compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST in pursuance of the provisions of the Constitution Amendment Act. Okay, ఎన్నో యాక్ట్ ఇది, 101st Amendment Act. Okay, so as per this act ఏంటి, ఏదైతే జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వల్ల లాస్ వస్తుందో ఆ లాసెస్ని కాంపన్సేషన్గా ఎవ్రీవన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇవ్వాలి, కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. వీళ్ళు ఇది ఆల్రెడీ అగ్రి అయ్యారు. ఫర్ ద 5 years, స్టార్టింగ్ 5 years మీకు ఏమైనా లాస్ వస్తే దాట్ కాంపన్సేషన్ విల్ బీ బోర్న్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి. బట్ ఈ కాంపన్సేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఇవ్వడం లేదు, పెండింగ్లో ఉండిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ రేజింగ్ దీస్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, అమెండ్మెంట్ ఏంటి, 101st Amendment Act 2016. Okay, under the GST Compensation to States Act 2017 ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి యాక్ట్, 2017లో. సో 5 years అని చెప్పాను కదా, 5 years ఎప్పటి వరకు మనకు ఉంటుంది, 3+2 2022 వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు పే ద కాంపన్సేషన్ టు ద స్టేట్స్ if the losses occur in the implementation of GST. Okay, states are guaranteed compensation for loss of revenue on account of implementation of GST for a transition period of 5 years. Okay, the compensation is calculated based, ఏ విధంగా compensation calculate చేస్తారు, based on the difference between the state's current GST revenue and the protected revenue after estimating an annualized 14% growth rate from the base year. Okay, యాక్చువల్గా వీళ్ళకి ఎంతైతే వీళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు, ఈ బేస్ ఇయర్ బేస్ మీద 14% గ్రోత్ రేట్లో చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఇయర్ ఎంత రావాలి రెవెన్యూ, బట్ యాక్చువల్గా జిఎస్టీ వల్ల వాళ్ళకి వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంత. ఓకే, వాళ్ళు లైక్ సే నాకు ఈ ఇయర్ ట్యాక్సెస్ ద్వారా 14% గ్రోత్ రేట్ వేసుకుంటే నాకు 100 రూపీస్ రావాలి. ఓకే, బట్ కరెంట్ జిఎస్టీ రెవెన్యూ వల్ల నాకు ఎంత వచ్చింది, 40 రూపీసే వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్, 60 రూపీస్. దిస్ 60 రూపీస్ హ్యాస్ టు బి కాంపన్సేటెడ్ టు మీ త్రూ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎందుకని, అది ఎప్పటి వరకు నాకు ఇస్తారు, ఫర్ 5 years. 5 years వరకు ఏవైతే లాసెస్ ఇంకా అవుతున్నాయో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పేడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. వై ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్, ఎందుకు అసలు లాంచ్ చేశారు అసలు కాంపన్సేషన్ అనేది, ఎందుకని చెప్పి అసలు ఈ టాపిక్ వచ్చింది అంటే, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ లాంచ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 1st July 2017. ఈ డేట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ డేట్స్ కానివ్వండి, ఫ్యాక్చువల్ నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో దీస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే,
Next, it is a comprehensive indirect tax for the entire country. GST is applied in pan India. ఇండియా మొత్తానికి ఒకటే ట్యాక్స్. ఓకే, ఏవైతే జిఎస్టీలో ఉన్నాయో అవి. జిఎస్టీ is charged at the time of supply and depends on the destination of consumption. ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇప్పుడు లైక్ సే ఇక్కడ స్టేట్ ఏ ఉంది. ఓకే, ఇది ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసింది. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి అమ్ముతుంది? స్టేట్ బిలో అమ్ముతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కడ పడుతుంది? స్టేట్ బిలో పడుతుంది, ఎక్కడైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో అక్కడ. మరి ఇక్కడ స్టేట్ ఏకి ఏది ట్యాక్స్ లేదు, సో ఇట్ విల్ బి అట్ లాస్, రైట్? GST is charged at the time of supply and depends on the destination of consumption. For example, if a good is manufactured in state A but consumed in state B. ఏలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు, బిలో కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. Then the revenue generated through GST collected is credited to the state of consumption. ఇప్పుడు GST ద్వారా ఏదైతే వస్తుందో అది ఎవరికి క్రెడిట్ చేస్తున్నారు? ఆ ట్యాక్స్ని స్టేట్ బికి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, కానీ స్టేట్ ఏకి ఏవి కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఎందుకని మనకి జిఎస్టీ ఎక్కడ పడుతుంది? ఎక్కడైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు కన్జ్యూమర్ అక్కడే కదా జిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది. సో అది తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు స్టేట్ బికి ఇస్తున్నారు, బట్ స్టేట్ ఏ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దానికి ఏవి కూడా లేదు. Due to the consumption-based nature of GST, manufacturing states like Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu feared a revenue loss. కొన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఏంటి కంప్లీట్లీ దే బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. అక్కడే మొత్తం ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, వేరే చోట జరగదు, తక్కువగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మిగతా అన్ని స్టేట్స్కి వెళ్తున్నాయి. మిగతా స్టేట్స్ అందరూ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. హియర్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి రెవెన్యూలో లాస్ అవుతుంది కదా. Thus, GST compensation cess or GST cess was introduced by the government to compensate for the possible revenue losses suffered by such manufacturing states. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాస్ ఫేస్ చేయకుండా దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడం కోసమే ఈ కాంపన్సేషన్ సెస్ అండ్ జిఎస్టీ సెస్ అని వచ్చాయి. మనకి జనరల్గా వేస్తూ ఉంటారు కదా సెస్, జిఎస్టీ సెస్, కాంపన్సేషన్ సెస్. సో ఇవి ఎందుకోసం వేస్తున్నారు? ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఫ్రమ్, వాళ్ళకి లాస్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ సెస్ అనేది వేస్తున్నారు. ఓకే, హవెవర్ under existing rules this compensation cess will be levied only for first 5 years of GST regime. సో ఇది కూడా మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ కాదు, ఓన్లీ ఫర్ 5 years వరకే ఇది వేస్తున్నారు. ఎప్పటి వరకు? అది టిల్ July 1st, 2022. What are the key points you have to remember from this set? GST compensation cess is levied in addition to regular GST on notified goods. దేని మీద వేస్తారు జిఎస్టీ అన్నవి? రెగ్యులర్ జిఎస్టీ కాకుండా దాంతోపాటు జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్ అన్నది కూడా వేస్తారు. లైక్ సే ఇప్పుడు 10 రూపీస్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, దీని మీద జిఎస్టీ 1 రూపీ పడింది అంటే ఇంకొక 50 పైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏం వేస్తారు? జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ సెస్. అంటే ఇంత పర్సెంటే వేస్తారని కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. జిఎస్టీ వేస్తున్నారు, అలాంగ్ విత్ దాట్ ఈవెన్ జిఎస్టీ సెస్ కూడా వేస్తున్నారు. నాట్ ఆన్ ఆల్ ద గూడ్స్, ఆన్ సమ్ స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్. ఓకే, జనరల్గా ఎటువంటి వాటికి? mostly belonging to the luxury and demerit categories. Okay, it has to be paid by all the taxpayers except those who export the notified goods and those who have opted for the GST composition scheme. ఎవరైతే GST composition scheme తీసుకున్నారో వాళ్ళకి, అండ్ ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఈ నోటిఫైడ్ గూడ్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే దిస్ ట్యాక్సెస్. వాళ్ళ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ట్యాక్సెస్ అనేవి పే చేయాలి. The collection of GST compensation cess is currently only applicable for 5 years. This we already discussed. దేనికోసం ఇది? To compensate the manufacturing heavy states from losses. Okay? Next. The compensation cess payable to states is calculated based on the methodology specified in the GST Act. ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను. ఎలా చెప్పాను? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? కరెంట్ ఇప్పుడు ఎంతైతే వచ్చిందో జిఎస్టీ అది మైనస్, దాంట్లో నుంచి అది ఎక్కడి నుంచి మైనస్ చేస్తారు? ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో 14% గ్రోత్ రేట్ బట్టి ఏదైతే ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూ ఉందో అందులోంచి ఇప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ ఏదైతే జిఎస్టీ రెవెన్యూ వచ్చిందో దాన్ని మైనస్ చేస్తారు. ఏదైతే బ్యాలెన్స్ వచ్చిందో దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద కాంపన్సేషన్ అమౌంట్. ద కాంపన్సేషన్ ఫండ్ సో కలెక్టెడ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్స్ ఎవ్రీ 2 months. ఎవ్రీ 2 monthsకి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయాలి. ఎనీ అన్యూజ్డ్ మనీ ఫ్రమ్ ద కాంపన్సేషన్ ఫండ్, ఇలా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏదైతే మిగిలిపోతుందో at the end of the transition period shall be distributed between the states and the center as per any applicable formula. బట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమీ మిగలడమే లేదు. యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది 2 months ఇంకా ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, అదే ఇంకా చాలా పెండింగ్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ.